प्रत्येक गाँव को जावाई रास्ता ही एमती बहुत खतरनाक रास्ता। देखो यहाँ हूँ से सलप गछ, यहाँ गाई गुहाल, छेली गुहाल, कुकुड़ा भाड़ी सबू मिक्स एठी अच्छी। एटा कौन धरछ एटा पियो तो टिके। नमस्कार, मो प्रभात स्वागत करछि मोर आ गोटे फ्रेश ब्लॉग को। बहुत दिन पर एमती एक गोटे एक्सप्लोर वीडियो मु आपण मानक पई नहीं आसी। आशा करछि बहुत भल लागिवो और जदि भल लागिला निश्चय लाइक शेयर सब्सक्राइब निश्चय करेंगे। तो मु आज अच्छी रायगड़ा जिलार कल्याण सिंहपुर ब्लॉक रो गोटे छोट गाँ पीड़िशिका कलांग, जो गाँ की पाखापाखि 25 जन आदिवासी लोक रोचंती। से गाँव विषय आम चलते कथा लोकों सहित गाँव परिवेश देखी। गाँव चतुर्पार्श्व पहाड़ आ जंगल भरपूर गाँटी बहुत सुंदर गाँ। बहुत दुखर जिनस भी अच्छी जमती रास्ता घाट सुविधा ना। चलते भिडियोटा आरंभ करवा, देखिए आपण मानक केमती लगुच कमेंट माध्यम निश्चय जनइबे। चलते भिडियो स्टार्ट करवा। आपण माने तो अनेक गाँ देखिथिबे, किंतु आज मु जो गाँ को जाऊँगी से गाँ सबुठु नियारा। मो जीवन भितरे जेतिकी आदिवासी गाँ देखिछि सेही गाँ भितरु एही गाँटी बहुत सुंदर। आपण माने तो जानिछंती आकाशर जह्न जेते धला हेले मध्य ता भितरे छोट बड़ कला दाग अछि। ठीक सेहीपरि यही चतुर्दिक सबुज जंगल और पहाड़ घेरा ए गाँव रे मध्य किछि असुविधा अछि। जेमिति आपण देखि पारुथिबे रास्ताटीए मध्य नाही। सरकारक द्वारा नामक मात्र विद्युत और पानीय जल व्यवस्था करा जाई निज मुंडरू दोष ओल्हेई देइछंती, किंतु रास्ताटीए नाही। यातायात सुविधा कथा छाड़ंतु, एठी मेडिकल जीवाकू मध्य भल रास्ताटीए नाही। स्वाधीनतार एते वर्ष पर मध्य रोगी आज खटियारे बुहा हेउछि। गाँवर युवगोष्ठी जहाँ घरे बाइक अछि से मध्य निज घर पाखक बाइक न आनी 1 किलोमीटर रखुछि। आपण भिडियो रे देखि पारुथिबे गाँ को जीवाकू रास्ताटीए मध्य नाही। एपरि आबड़ा खाबड़ा असुरक्षित रास्ता मध्य देई मु गाँ भितर को जाउछि। आसंतु जिबा भीतर परिवेश देखिबा। परिवेशटी बहुत सुंदर, सबुज जंगल और पहाड़ परिवेश गाँटी बहुत सुंदर गाँ। बोधे आपण मध्य कहि परिबे ओडिशार सबठारु सुंदर गाँ। आपण तो देखिले तार असुविधा सब कौन। एबे गाँ भितर को आसंतु, गाँ लोकों सहित कथा हवा और अन्य किछि गाँर चालीचलन एवं तार घर सबू आपण मानकु वीडियो माध्यम रे देखिबा को मिलिबो। तो चलंतु गाँ भितर को जिबा। गाँ को पशु पशु यही सरल आदिवासी आम पाई बसिवार व्यवस्था करथिले एवं
ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ କଥା ହେଇ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଥିଲୁ। ସେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇ ନିଜ ନିଜର କଥା ସବୁ ଆମକୁ କହିଥିଲେ। ଗାଁର ଅସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଜଣାଇଥିଲେ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗାଁର ପରିସ୍ଥିତି, ଏହାର ପରିବେଶ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଆଉ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ବହୁତ ଶାଳୀନତା ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଆଦିବାସୀ ଅଞ୍ଚଳ, ତ ଏଠିକାର ଲୋକମାନେ ପ୍ରାୟ ସମୟ ଦେଶୀ ମହୁଲି ପିଇକି ମାତାଲ ହେଇକି ରୁହନ୍ତି। ଏସବୁ ଗାଁର ପରିବେଶ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କିଛି ଏମିତି। ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ କେବଳ ଛେଳି ଗୁହାଳ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ଛେଳି ଗୁହାଳ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ କେଉଁ ଗାଁରେ ଦେଖିନଥିବେ କିମ୍ବା ଆଉ କେଉଁଠି ନଥିବ। କେବଳ ଏଇ ପାହାଡ଼ ତଳେ ଗାଁ ଯେଉଁ ଅଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ କେବଳ ପାହାଡ଼, ପାହାଡ଼ ଚାରିପଟେ ଏସବୁ ଗାଁ ଭିତରେ ଏସବୁ ଭଙ୍ଗା ଘର, ଭଙ୍ଗା ଚାଳିଆ ଘର, କୁଡ଼ିଆ ଏସବୁ ହିଁ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ସେଇ ସଲପ ଗଛ, ଯେଉଁ ଗଛର ରସକୁ ଏଇ ଗାଁ ଲୋକମାନେ ମାଦକ ଦ୍ରବ୍ୟ ଭାବରେ ପିଅନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ୟାକୁ ସଲପ ଗଛ କୁହାଯାଏ। ଆଉ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ତ ଏମିତି ହିଁ ଘର କିଛି ଅଛି। ଏଠି ଗୁହାଳ, ଯେଉଁଠି ଗାଈ ରୁହନ୍ତି। ଏଇଟା ଛେଳି ଗୁହାଳ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଛେଳି ଗୁହାଳ କିଛି ଏମିତି। ଏଇଟା ଗାଈ ଗୁହାଳ, ଛେଳି ଗୁହାଳ, କୁକୁଡ଼ା ଭାଡ଼ି ସବୁ ମିକ୍ସ ଏଠି ଅଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ଗୋଟେ ଗୁହାଳକୁ ଯିବା ଆମେ। ଗାଈ ଗୁହାଳ କିଛି ଏମିତି। ଗାଈ ଛେଳି ସବୁ ଏଠି ଅଛନ୍ତି। ହଁ, ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ଘୁଷୁରୀ ମଧ୍ୟ ଏ ଗାଁରେ ବହୁତ ପରିମାଣରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ତ ଯେହେତୁ ଏବେ ଦିନ ସମୟ, ଖରା ସମୟ, ସବୁ ଚରିବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଗାଁର ପରିସ୍ଥିତି ଆଉ ପରିବେଶ ଖୁବ୍ ନିଆରା। ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଅଛି। ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଗାଁଟି ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ କେବଳ ପାହାଡ଼, ଜଙ୍ଗଲ, ଝରଣା କିଛି ଅଛି। ଏଇଠି ହିଁ ଲୋକଙ୍କର ଜୀବନ, ମାନେ ଶୀତର ବାପ ଅଜା କାଳରୁ ଅଛନ୍ତି। ଏ କୁକୁର ଗୁଡ଼ାକ ମୋତେ ନୂଆ ଦେଖିକି ଭୁକୁଛନ୍ତି ଖାଲି। ହାଇ ଭୁକୁନା। ଗାଁକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ରାସ୍ତାଟି ଆପଣ ନଜର କରି ପକାନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଁଟି ବହୁତ ଛୋଟ, ମାତ୍ର 25 ଘର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପାହାଡ଼ ତଳେ ଥିବାରୁ ଗାଁର ସୁନ୍ଦରତା ଆହୁରି ବଢ଼ିଯାଉଛି। ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ପାହାଡ଼, ବହୁତ ସବୁଜ ପାହାଡ଼ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ପାହାଡ଼କୁ ଲାଗିକି ହିଁ ଗାଁଟି ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ଗାଁର ପରିବେଶ, ଏଠି ପିଓର ଅକ୍ସିଜେନ୍ ମିଳେ। ଆପଣ ସହରୀ ଲୋକ ହେଇଥିବେ ଯଦି ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ। କ'ଣ କଥା ହେଉଛ? କ'ଣ କହୁଛ? ଏଇଟା କ'ଣ ଧରିଛ? ଏଇଟା ପିଅ ତ ଟିକେ, ପିଅ ପିଅ କେମିତି ପିଉଛ? ପିଅ ଟିକେ, ପିଅ। ଦେଖ, ଏମିତି ଦେଖେଇଲା, ଦେଖ ଫଟୋ, ଦେଖ ଫଟୋ ଉଠେଇବା। ପିକା କହୁଛ ପରା, ପିକା ଏଇଟା ପିକା ଏମିତି ଦେଖେଇଲା, ଦେଖ ପିକା, ଦେଖ। ତମ ଫଟୋ ଦେଖିବେ ସମସ୍ତେ।
ତମ ନାଁ କ'ଣ? नील प्रिस्का सार गाँ ना है प्रिस्का कोलांग पंचायत है शेरगुमा ଗାଁ ସବୁ କ'ଣ ଅସୁବିଧା? ଗାଁର ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ରାସ୍ତା ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା ପେସେଣ୍ଟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଅଧା ବାଟରେ ବୁଇଁ କରି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରେ ନେଉଛି ତାପରେ ଗୋଟେ ମରିଲେ ନେବା ପାଇଁ ଟିକେ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି ତାପରେ ଗାଡ଼ି ବାଲା ବି ନାହିଁ ପିଚୁ ରାସ୍ତା ବି ନାହିଁ ଗାଁ ଭିତରେ ତାପରେ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଲାଇଟ୍ ବି 4ଟା ଦେବା କଥା 2ଟା ଦେଉଛ ଆଚ୍ଛା ତମ ଗାଁରେ ସେଇଠି ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ଖରାପ ଅଛି ରାସ୍ତା ଖରାପ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ତାପରେ ବ୍ରିଜ 2ଟା ହେବା କଥା ବ୍ରିଜ 2ଟା ହେବା କଥା ବ୍ରିଜ ବି ଦେଇ ନାହିଁ ବ୍ରିଜ ବି ହେବା କଥା 2ଟା ବ୍ରିଜ ହେଲେ ଟିକେ ଅସୁବିଧା ହେଇଥାନ୍ତା ହେଲେ ତମ ଗାଁରେ ତ ଗାଡ଼ି ଅଛି ବାଇକ୍ ଅଛି ହଁ ଆଜ୍ଞା ବାଇକ୍ କୋଉଠି ରଖୁଛ? ବାଇକ୍ ଅଧା ବାଟରେ ରଖୁଛି ଆଜ୍ଞା ଅଧା ବାଟରେ ରଖୁଛ ହଁ ଗାଁକୁ ଆସୁନି ଗାଁକୁ ଆସୁନା କିଏ ସୋର କ'ଣ ନେଲେ ମଧ୍ୟ ଆଉ କିସ୍ କରିବି ତ ଚୋରି ହଉନି ଚୋରି ହଉଛି ନେବେ କି କେମିତି କି ସେଟା ଜଣା ପଡ଼ିବ କି ଅଧା ବାଟରେ ରଖିବାଟା ଘରେ ରଖିବାଟା ତ ନେଇଯାଉଛି ମେଡିକାଲ କେମିତି ଯାଉଛ? ମେଡିକାଲରେ ଅଧା ବାଟରେ ପେସେଣ୍ଟ ବୁଇଁ କରି ଆଜ୍ଞା ଅଧା ବାଟରେ ଗାଡ଼ି ଆଇବେ ଅଧା ବାଟରେ ଚଳୁଛି ଅଧା ବାଟ ଆସୁଛି ହଁ ଅଧା ବାଟରେ ଆସୁଛି ଗୋଟେ 2 କିଲୋମିଟର ନା 2 କିଲୋମିଟର ନା କେତେ ବୁଇଁ କରି ନେବି ଗାଁର ପାଣି ସୁବିଧା ଅଛି? ଗାଁର ପାଣି ଗୋଟେ ସପ୍ତାହ ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା ଟାଙ୍କି ବସା ହେଉଛି ସେଟା ବି ପାଖକୁ ନାହିଁ ସେଟା ଦୂରରେ ଟାଙ୍କି ବି ବସା ହେଉଛି ପାଖକୁ ବସିବାର କଥା କରେଣ୍ଟ ଅଛି? କରେଣ୍ଟ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ଏ ଭିଡ଼ିଓଟା ଛାଡ଼ିବା ସରକାର ପାଖକୁ ସରକାର ଦେଖିଲା ପରେ ତମ ଗାଁକୁ ଆସିକି ସୁବିଧା କରେଇବେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେ ଗାଁର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଜଙ୍ଗଲ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ଆଉ ପାହାଡ଼ର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶଟିଏ ଏହି ଗାଁର ଲୋକେ ସାଧାରଣତଃ ଅନ୍ୟ ଗାଁକୁ ଯାଇକି କାମ କରି ନିଜ ପେଟ ପୋଷନ୍ତି ଆଉ କିଛି ଲୋକ ପାଖରେ ଥିବା ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଇ ବିଭିନ୍ନ ଫଳମୂଳ କନ୍ଦା ସଂଗ୍ରହ କରି ନିଜ ପେଟ ପୋଷନ୍ତି ଓ ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଗାଁର ସମ୍ବଳ କିଛି ଏତେ ଠିକ୍ ନାହିଁ ବହୁତ ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକ ପାଠଶାଠ ବି ବିଶେଷ କିଛି ପଢ଼ି ନାହାନ୍ତି ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ ଜଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ସେ କହିବେ ସେ କେତେ ପାଠ ପଢ଼ିଛନ୍ତି ନ ପଢ଼ିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା ଟୋଟାଲ ପଡ଼ିବ ତମ 7th ରୁ ଆଉ କାହିଁ ଗଲନି? 7th ରୁ ମୁଁ ପଢ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି କିନ୍ତୁ ମା ମୋତେ ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇଲା ତାପରେ ମୁଁ ଡିସାଇଡ୍ କଲି ଯେ ମା ଛାଡ଼ି ଗଲା ମାନେ କୁଆଡ଼େ? ନାଇଁ ମା ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇଲା ମା ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇଲା ତାପରେ ମୁଁ ଡିସାଇଡ୍ କଲି ଯେ ନାଇଁ ଏ ଡଙ୍ଗର କାମ କଲେ ହେବ କି ପାଠ ପଢ଼ିଲା ପଢ଼ିଲେ ହେବ ବୋଲି କହିଲି ତାପରେ ମୁଁ ଡିସାଇଡ୍ କଲି ଯେ ନାଇଁ ପାଠ ପଢ଼ା ଛାଡ଼ିଦେବି ବାପା କାମ କରିବି ତାପରେ ମୁଁ ଡିସାଇଡ୍ କଲି ଯେ ବାପା କାମ କଲେ ଡଙ୍ଗର କାମ ଆମର ଏ ଅଜା ସବୁ କାମ କରୁଛନ୍ତି ତାପରେ ମୁଁ ସେ ଡିସାଇଡ୍ କଲି କାମ କରିବି ବୋଲି ଏତେ କଥା ପାଠ ପଢ଼ା ଛାଡ଼ିଦେବି ମୋ ପାଠ ପଢ଼ା ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ସାର୍ ଆଙ୍କା ସବୁ ମୋତେ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଦେଉଥିଲେ ପଇସା ବି ଦେଉଥିଲେ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଚାହୁଁଥିଲି ଯେ ପାଠ ପଢ଼ା ପଢ଼ିବି ବୋଲି କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଇଚ୍ଛା ହେଲା ଯେ ମା ଛାଡ଼ି ପଳେଇଲାରୁ ମୁଁ ନାଇଁ କାମ କରିବି ଡଙ୍ଗର କାମ କରି ଏତେ କାମ ସାର୍ ଆପଣ କହିବେ ବୋଲେ ନହେଲେ ସବୁ ମୁଁ ଜାଣିବି ସବୁ 7th କ୍ଲାସ୍ ପଢ଼ୁଛି ନା ସବୁ ଜାଣିବି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେ ଗାଁରେ ରାସ୍ତା ନାହିଁ ଯିବା ପାଇଁ ସେଥିପାଇଁ ଗାଁରେ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ବାଇକ୍ କିଣିଛନ୍ତି ତ ନେଇପାରିବେନି ସେଥିପାଇଁ ପାଖାପାଖି 700ରୁ 800 ମିଟର ଆସିଲା ପରେ ଦେଖିପାରିବେ ଗୋଟେ ଛୋଟ କୁଡ଼ିଆ କରାହେଇଛି ଏଠି ବାଇକ୍ ସବୁ ରଖା ହୁଏ ଇଭେନ୍ ମୋ ବାଇକ୍ ମଧ୍ୟ ଏଇଠି ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ କୁଡ଼ିଆଟାରେ ଏଠି ସମସ୍ତଙ୍କର ଗାଁର ଯେତିକି ବାଇକ୍ ଅଛି ସବୁ ରଖା ହୁଏ ମୋ କାଳିଆ ଷଣ୍ଢ ମଧ୍ୟ ଏଇଠି ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ପାହାଡ଼ ପର୍ବତ ଜଙ୍ଗଲର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଗାଁଟି ଏପଟ ରାସ୍ତା ଏପଟେ ଆମେ ବାହାରିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏଇପଟେ ହିଁ ଯିବୁ ଆମେ ଏପଟୁ ଆସିଲୁ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଗାଁ ଦେଖା ହିଁ ଯାଉନି କେଉଁ ଭିତରେ ଅଛି
ए गछ देखिपे ए गचर आउर सेपटକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସେ ପାଖାପାଖି ପାହାଡ଼ ତଳେ ସେ ଗାଁଟି ବହୁତ ଦୂର ଏଇଠୁ ପାଖାପାଖି 800 ମିଟର ଚାଲିଲା ପରେ ସେ ଗାଁଟି ଆମେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବା। ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଛି ତ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିବେ ଆଉ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଗୋଟେ ଧମାକେଦାର ଏକ୍ସପ୍ଲୋର ଭିଡ଼ିଓରେ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।